Namaskar. But I am really out of words to express my emotion and feeling at this point of time. প্রথমে একটা কথা বলে যে একই দিনে যদি খুব ভালো ভালো মেনু থাকে খাওয়া যতই ইচ্ছে করো খেতে একটু দুর্বল লাগে। এত ভালো ভালো কথা এখন বসে শুনছিলাম, ভালো লাগছিল, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা ডাইজেস্ট করতে পারবো না। So many good things I have heard today about me. প্রথমে ভুলে যাওয়ার আগে সেটা বলি, অনেকদিন বাদে ডিপার্টমেন্টে একটা সেমিনার হলো এবং খুব সাকসেসফুল। ওয়ান্ডারফুল টকস I had chance to listen to. তার জন্য যারা উদ্যোক্তা দেবজ্যোতি, সুজয়, আরো অনেকে, প্রফেসর সঞ্জয় বর একটু আড়ালে বসে আছেন, ভেরি আদার পিপল আর ইনভলভড, সকলকে আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ। আর এই সেশনটা তো আমার যারা যতদিন বাঁচবো মনে থাকবে, নিশ্চয়ই মনে থাকবে। As you already heard from many people that I joined this institute as a lecturer in 1992 on 31st March. তো জয়েন করার পরে তখন সদ্য আমেরিকা থেকে রিটার্ন করেছে এবং খুব অ্যাক্টিভ একটা ল্যাব ছিল। তো I had some desire, genuine desire to initiate research of good quality as soon as possible. এবং আমি তো এখানকার স্টুডেন্ট, প্রাক্তন স্টুডেন্ট। I did my BSc and MSc from this department itself. যখন আমি জয়েন করি, many of our teachers were also in service. এবং এখানে যেরকম নিয়ম, একজন ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি সেকশন ইনচার্জ থাকেন আর হেড। So when I joined the department, our head was Professor Abolindu Das from organic chemistry, and inorganic section in charge was Professor Mrinal Kanti Das. So join করার পর I was not assigned even a sitting room. I'm not complaining, I'm just stating facts. তো একটু বারবার করার পরে একটা ঘরের দরজা খুলে দিলেন, মৃণাল বাবু থেকে চাবি এনে। And as I entered the room, I found droppings of PGL in the entire room. And at one corner there used to be one typist who used to come in the late afternoon and type thesis for others sitting in that room. And I was assigned the same room. And on top of that, another teacher was also assigned the same room, I will not name. And he used to do private tuition, also sitting in that room. So whenever his student used to enter, as a matter of courtesy, I had to move out of the room. So I'm just trying to, I have no complaint, I never complain. Because the story is more or less the same everywhere. Maybe a little bit difference here and there. Because you already যেটা বললেন, যে I had nothing then, nothing literally. আমাদের ঘরে যে ঘরটা, এই ঘটক চলে গেল একটু আগে, ওর দরকার আছে বলে একটা শুধু সুইচ বোর্ড ছিল, ওই যে one single plug point, the top of which used to come out. যদি প্লাগ বসাতে যাবে ওটা খুলে বেরিয়ে আসে। So and I had no fund. তো আমি নিজের পয়সা দিয়ে ওই একটা এক্সটেনশন বোর্ড, প্লাস্টিকের আগে ছিল, বিদেশে যেরকম গরুর গলায়, কুকুরের গলায় দেয় না, সবসময় লম্বা হয়ে বেরিয়ে আবার ঢুকে যায়, ওইরকম একটা এক্সটেনশন বোর্ড আমি কিনেছিলাম। এবং ওই সাধনদা বলে একজন ছিলেন ল্যাবরেটরিতে, তার তিনি আমাকে একটা হিটিং ম্যান্টের আর একটা কন্ডেন্সার। So that is how I initiated, and I used to spend my own money. তখন বলছে 5,000 কত টাকা মাইনে পাওয়া যেত, তবে জিনিসপত্র অনেক সস্তা ছিল। So I started purchasing several things with my own money and start my research. তো এই হচ্ছে শুরু। এবং ঘটক যেটা বললো যে I was looking for part-time student because I had no project, and I did not even think that somebody with a fellowship will come and join me because I am only a beginner. So Ghotak was my very first student, and together we initiated something, whatever I could do at that. আর এই যে জল পড়ে যাওয়া বললো, ওটা একদম কারেক্ট বলেছি। আমি মানে একটা ফিল্ট্রেশন চলছিল, সম্ভবত লাইগ্যান্ড, I prepared some ligand and put it for suction filtering,
একটা মিটিং ছিল, মিটিং করতে গেছি, ফিরে এসে দেখি যে জল, কারণ ওই যে রাবারের টিউবটা খুলে বেরিয়ে এসছে কখন জল, and there was no outlet in that particular room. যাই হোক, I elaborate করবো, this story is not very unique because I have heard similar stories from faculty members of very many reputed institutes. যে প্রথম 1 বছর 2 বছর জায়গায় পাইনি to start their research. It is no complaint, কিন্তু I had nothing but I had a genuine desire inside me to do research, of as much good quality as possible, and I had also some, blessing from above that I got a series of very good students, very dedicated. ওরা ছিল বলেই আমি কাজ করতে পেরেছি। হ্যাঁ, স্টুডেন্টদের, আমার কাছে স্টুডেন্টদের থেকে বড় কেউ নেই। তারা ক্লাসের স্টুডেন্টরাও কিংবা রিসার্চ করা, সরি আই এম ভেরি ইমোশনাল টুডে। তো ওই যে 35 জন স্টুডেন্টের নাম দেখালো অনুশ্রী, 31 received their PhD and 4 are still working, and I hope they will soon, 2 of them will soon receive their degree and the other 2 may take a little time. But এরা ছিল বলেই, এবং এরা যে কাজ করে না এটা মানে না দেখলে বিশ্বাস করা যায়। I don't push them too much. এখন তো কিছুই করি না প্রায়। এক সময় একটু ডাকাডাকি করতাম না আসলে, বিকজ I used to come, except Sunday I used to come on every holiday. পড়না আছে, she could testify, যে আমার একটা খুব, আমি নিজেও থাকতাম as long as possible, এবং স্টুডেন্টরাও থাকতো, একসাথে কাজ করেছি। So we could do what we did, এবং তার জন্য আমি নিজে I don't expect any credit to myself. It happened in the process. আর ওই যে বললাম আমি ভীষণ ভগবানে বিশ্বাসী, আমি ভেরি, মনে হয় যে some power is there, না হলে পরে আমার মধ্যে এমন কিছু স্পেশাল নেই যে I can deserve some special attention from students or my colleagues. I'm really grateful to all my colleagues, present and past, because whenever I had, needed something from their labs, even today, if I approach them, make a phone call these days, এটা খুব ইজি হয়ে যায়, যে মোবাইল তুলে যদি বলে যে কাউকে যে আমার একটা এমন জিনিস করতে হবে যে ফেসিলিটিটা আমার নেই, I was never refused. Okay, so this is an occasion I want to take this opportunity to thank all my dear colleagues, present and past, for their very kind help. সব সময় করেছে, সব সময়। আর দেবু যেটা বললো, দেবু যে শুরুতে জয়েন করেছে, আমি পুশ করেছি প্রজেক্ট ইত্যাদি, সেটা আমি অবশ্যই করেছি, যা সুযোগ পেলে যদি ইন্টারাক্ট কেউ করে আমার সঙ্গে বা আমি করি, আমার একটু জানার ইচ্ছা হয়, বিকজ আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ সিনিয়র মেম্বার ইন দি ডিপার্টমেন্ট ইট ইজ মাই ডিউটি, আই কনসিডার ইট মাই ডিউটি, যে আমি যে ইয়েটা পাইনি, আমি যখন জয়েন করেছিলাম I didn't find anybody to approach for information even. I am lucky যে আমার বন্ধু ছিল ছবি দেখি সৌমিত্র সেনগুপ্ত, আমি জয়েন করার পরে আমি বুঝতেই পারছি না, কারণ আমার এই সিস্টেমটার সঙ্গে তো কোনো পরিচয় নেই। Though I had so many teachers, but I did not feel like approaching them then, যে কাকে গিয়ে কি জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু ওই একটু লাক ফ্যাক্টর তো আছে সব জায়গায়। আমার ওই সৌমিত্র মানে প্রথমে এসে বললো যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই কর, একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট পাওয়া যেত 15,000 rupees, 15,000, that too in 2 installments. So 7,500, I'm not complaining, I'm just stating facts. This is my university, I will never ever ridicule it, okay? I'm just stating facts that 7,500 in the first installment, ওইসব খরচা করে বিল টিল সেটেল করে যা হোক একটা ফরম্যাট আছে জমা দিলে, then the second installment would be released. তো আমি সত্যি সত্যি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরুতে 15,000 টাকা পেয়েছিলাম। এটাও সৌমিত্র এসে বললো যেরকম একটা আছে, কেউ বলে একটা প্রোটোকল থাকবে তো স্ট্যান্ডার্ড, যে নতুন কেউ ঢুকলে তাকে কোনো কিচ্ছু ছিল না। এটা এখনো আছে কিনা জানি না, সব একজনের থেকে আরেকজন শুনে শুনে স্প্রেড করে।
আর তারপরে আরেকটা হলো কি ডিএসটির একটা স্কিম ছিল SYS, স্কিম ফর ইয়াং সায়েন্টিস্ট, যেটা অনেক নাম বদলে বদলে এখন SRG নাকি ECRA কিছু একটা হয়েছে। ওটাতে $1,02,000 পাওয়া যেত। তো তার ফরম্যাট পাবো কোথায়? তখন তো ইন্টারনেট নেই, ওইসব কিচ্ছু নেই। তারপরে আবার সেই অনেক চেষ্টা করে চিত্ত সিনহা আছে কিনা জানি না, হ্যাঁ চিত্ত তখন বর্তমানে ও একটু পরিকর্ম সবসময় বেশি, ওর একটা রকম প্রজেক্ট ছিল। সো আই ম্যানেজ টু গেট এ কপি অফ দ্যাট ইয়াং সায়েন্টিস্ট প্রজেক্ট অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ ফরম্যাট, যে কোন ফরম্যাটে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ওটা করে ওই সম্ভবত 2,15,000 কাছাকাছি একটা কি টাকা পেয়েছে। দ্যাট ওয়াজ দি ফার্স্ট প্রজেক্ট আই হ্যাড। এইরকম ভাবে অ্যান্ড আই নেভার কমপ্লেন, কারণ আমার স্যার প্রফেসর অনিমেষ চক্রবর্তী, উনি কাছে মাঝে মধ্যে যেতাম, কিন্তু উনি সবসময় বলতেন সকলের সিস্টেম উইল নেভার চেঞ্জ ফর ইউ, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড দি সিস্টেম মে সামটাইমস চেঞ্জ after you work hard, because the system otherwise will not change for you. You have to change the system by doing hard work. তো আমি সেটা যতটা সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করেছি। আর যা বাকি যা হয়েছে আমি বলবো অনেক কিছু কম্বিনেশন, বাট বিফোর আই ফরগেট, বিকজ আমার খুব আমি মানে মনে ইমোশনালি খুব চার্জ আছি, অনেক কিছু ভুলে যেতে পারি। সেটার জন্য আমি কয়েকজনের নাম স্মরণ করতে চাই। The very fact that I entered into the PhD program is due to Professor Satyaranjan Shah, যেটা জ্ঞান উল্লেখ করলো, মেনশন করেছে। SRS was a very good teacher, and it was him who, induced me to go to cultivation and talk to Professor Chakraborty for a suitable রিসার্চ অপরচুনিটি। অনেক গল্প আছে, স্যারও আমাকে নিতে চাননি। আমি জানি না, বেশি বললে না এটা একটা অসুবিধা, যে তুমি আমার আই শুড নট স্পিক টু লং, বাট আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। গেছিলাম, স্যার আমাকে নিতে চাননি, মানে নিতে চাননি মানে অনেকবার গেলাম, নানান রকম ইন্টারাকশন হলো। তারপরে একদিন পরিষ্কার বলে দিন যে ওনার কাছে কোনো ফেলোশিপ নেই, হবে না। এবং at that time আমার তো I lost my father long back in 1976 when I was a first year student. I had a very serious financial crisis. মানে এটা বলে আমি কিন্তু কোনো sympathy মানে এক্সপেক্ট করতে চাইছি না। আমি জাস্ট স্টেটিং ফ্যাক্টস। ভীষণ ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস ছিল। এখন আমার চেহারা থেকে বোঝা যাবে না যে মানুষ সুন্দর চেহারা। I was terrible because অনেক রকম ছিল। যাই হোক, তো আমি টিউশন করে আমাদের সংসার চলতো। যে 3 ভাইয়ের একটা ছবি দেখালাম, তো আমরা 3 ভাই, আমি মেজর। তো সেই সব করতাম। তো স্যার বললেন নিতে পারবেন না, নাথিং টু সে। তো আই ওয়েন্ট ব্যাক হোম। তো তারপর অনেকদিন পরে আমার এক বন্ধু ছিল চঞ্চল ব্যানার্জি, সে বাড়িতে গিয়ে হাজির, গিয়ে বলছে ওরা তখন পিএইচডি করছে। ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলো রিসার্চ ফেলোশিপ পাওয়া যেত তখন, ইউজিসি অনেকগুলো, মেনি নাম্বারস। অ্যান্ড আমাদের ব্যাচে আমরা 6 জন ইনঅর্গানিক স্পেশাল করেছিলাম। এবং suddenly after our result was published, I found myself alone, left out. Others already entered the research program with some of the university professors. আমি হঠাৎ দেখলাম আমার কিছু হলো না, কিন্তু অন্যরা অলরেডি পিএইচডিতে ঢুকে গেছে। আর I was really very unassuming, shy, যা বলো আমি ওরকমই ছিলাম। আরো বাংলা আছে আজেবাজে, আমি বলবো না, কিন্তু I was like that. তো কিন্তু ওই সত্যবাবু বললেন, একজন টিচার, I could not deny. তো বলেছেন বলেই আমি গেছিলাম। আমার নিজের সেরকম আমি জানতাম না যে প্রফেসর চক্রবর্তী কে, কি করেন। তো যাই হোক, অনেকবার ঘোরানোর পরে আমার বন্ধু গিয়ে বললো তোকে দেখা করতে বলেছে। তখন গেলাম। তো স্যার বললেন যে, তখন আমার না দাড়ি ছিল, মানে পড়াতাম দাড়ি থেকে বিশেষ নামাতাম না। তো স্যার বললেন যে কি করছিল এতদিন? আমি বললাম যে স্যার একটা টিউশন করি, আমার করতেই হয়। বললো আর তো দাড়ি গজিয়েছে? বললাম হ্যাঁ, সেটা এমনি গজিয়েছে। তখন স্যার বললেন যে দেখো, একটা পজিশন আছে, তুমি যদি চাও 6 মাসে জয়েন করতে পারো। তো আমি বললাম ঠিক আছে, আপনি বললে করবো। তো উনি বললেন যে কবে করতে পারবে তুমি? এখন কি করো? আমরা টিউশন করি। কবে জয়েন করবে? আমরা আপনি বলুন। এই যে কথাগুলো বলছি না, তোমাদের বলতে হবে এটা টেটিয়া মার্কার লোক। আমি সেরকম কোনোদিনই ছিলাম না, কোনোদিন না। এটা জাস্ট স্পন্টেনিয়াসলি যেটা এসছে আমি বলেছি। আমি বললাম আপনি বলুন। বললাম আমি যদি বলি কালকে জয়েন করতে, আমি করবো। বললো এই টিউশন যে করো সেটা কি হবে? আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবো।
তো এক্স্যাক্টলি উনি তখন শৈলেন পোদ্দার বলে একজন ছিলেন, কাল্টিভেশনে যারা পুরনো জানে, এরা বই ছিল ঘোষান পোদ্দার। তো শৈলেন বাবুকে ডাকলেন, ডেকে বললেন যে শৈলেন দা, এই ছেলেটাকে আমি দিচ্ছি। তো দ্যাট ওয়াজ দি কাইন্ড অফ ফর্মাল প্রসেস। আমাকে কিছু চিঠিপত্র লিখতে হলে অ্যাপ্লিকেশন, অ্যান্ড আই এন্টার্ড ইনটু দি ল্যাবরেটরি অফ প্রফেসর চক্রবর্তী। আর উনি বললেন 6 মাসে যদি ভালো কাজ করো ভালো, নাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ দি এন্ড অফ ইউ। ঠিক আছে। তো আমি একটু ভগবানের বিশ্বাসী, আমি বড় বাধ্য হয়েছি, কারণ আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাই এরকম ছিল যে মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া বলে প্রায় সেই রকম অবস্থা। তো যাই হোক, জয়েন করলাম ভগবানের নাম দিয়ে, যে যদি পারি তো হলো, না হলে তখন ওরা মেনে নিতে হবে। তো ওই গডস গ্রেস, তো নিশ্চয়ই পেরেছিলাম, কারণ কন্টিনিউ করেছি, পিএইচডি করেছি। বাইরে যাওয়া একটা স্বপ্নের মতন, খুব ভালো লোকের কাছে কাজ করতে পেরেছি, ভীষণ ভালো। ভালো মানে হি ওয়াজ গুড রিসার্চার অ্যান্ড অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আনপ্যারালাল। তো এই হচ্ছে মোটামুটি গল্প। এর বেশি গল্প বললে আপনাদের আর এখন ভালো লাগবে না, আর আমারও সত্যি কতটা বলবো আমি বুঝতে পারি। সেই জন্য আর ওই ধন্যবাদটাই দেবো যারা আছে এখনো পর্যন্ত স্টুডেন্টস। আমি স্টুডেন্টদের ভীষণ ভালোবাসি। অনেকে বলছে যে আমি নাকি সবসময় হাসি, রাখি না, আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাই। আমি বাঙাল অরিজিনাল মানুষ, আমার জন্ম যদিও কলকাতা, কিন্তু আমার একটা ভীষণ বিচ্ছিন্ন ধরনের আনকন্ট্রোলেবল একটা অ্যাঙ্গার আছে, মানে কারণ থাকতে হবে, কিন্তু আমি ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বেশি রেগে যাই। আমার যারা এখানে স্টুডেন্ট আছেন তারা হয়তো কখনো কখনো জানবেন, কিন্তু আমার রাগটা না ওইটা এনএমআর পিকের মতো উঠে যায়, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে ইট কামস ডাউন। কারণ আমি সত্যি সত্যি স্টুডেন্টদের ভীষণ ভালোবাসি। যেটা দিয়ে এইটাই বলবো, আর কিছু। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আর আমি জানি না কিরকম থাকবো। রিটায়ারমেন্টের পর আরেকটু বাকি আছে ফর্মালি রিটায়ার করতে, বাদ বাকিতে আমি এখনো কিছু জানি না, ভবিষ্যৎ যা হবে। অনেকেই বলেছেন সুস্থ থাকতে চেষ্টা করবো যে সুস্থ থাকতে। আর আমার খুব এই আড্ডা মারতে ভালো লাগে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে, সব রকম লোক, বাজারের মাছালা, রিক্সাওয়ালা থেকে আমার গাড়ির ড্রাইভার, আমি সবার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালোবাসি। যদি বুঝি যে কথা বলা যাবে তাহলে আই কন্টিনিউ। এবারে আমার কাছে একদম খুব সামান্য পরিচিত একটা সই করাতে এলো, আমার মনে হয় যে একটু জিজ্ঞেস করি কোথেকে এসছে, কি ব্যাপার। এটা আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে। বাস, আর কিছু বলবো না। হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকবে। স্টুডেন্টদের বলছি, আর যারা সিনিয়র সবাইকে বলছি ভালো থাকবেন সবাই। আমিও ভালো থাকবো, আপনারা ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ।